Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc nous allons continuer donc la présentation des axes donc de ce deuxième axe principal, c'est-à-dire critique du concept du sous-développement, la suite, à travers la présentation donc de la notion des pays pauvres, mustalah doual faqira, puis la notion des pays arriérés, mustalah doual المتأخرة. سبق أن أشرت خلال الحصة الماضية بأن هناك مجموعة من التعابير، مجموعة من التسميات، مجموعة من المفاهيم المستعملة للحديث عن الدول المتخلفة. قدمنا المصطلحين الأولين خلال الحصة الماضية، مصطلح دول العالم الثالث ومصطلح الدول السائرة في طريق النمو. إذن الآن خلال هذه الحصة سنهتم بهالمصطلح الدول الفقيرة ومصطلح الدول المتأخرة. Donc pour la notion donc des pays pauvres, généralement on parle d'une situation de pauvreté quand un individu ou un groupe d'individus ou une société ne dispose pas de ressources suffisantes pour satisfaire ses besoins en biens et en services disponibles dans cette société. On a la notion des pays pauvres. Donc il y a un concept important, la pauvreté, le faqr. Donc pour les chercheurs qui travaillent sur les questions donc, du développement, quand est-ce qu'on parle d'une situation de pauvreté, c'est lorsque le groupe en question, parce qu'on peut parler d'une situation de pauvreté chez un groupe social, ou un groupe d'individus tout court. Comme on peut parler d'une situation de pauvreté pour une région donnée, qu'il soit à l'intérieur d'un pays ou une région mondiale. Comme on peut parler d'une situation de pauvreté dans un pays tout court. La pauvreté au Mali ou au Maroc ou en France. Donc cette situation de pauvreté, c'est l'expression de l'absence et de l'insuffisance des ressources nécessaires pour la vie d'une population ou des individus. غياب الموارد الضرورية سواء كانت هذه الموارد على مستوى الخدمات les services أو على مستوى المواد c'est-à-dire les biens économiques tout court. Donc en 1990, donc le seuil de pauvreté absolue était fixé à $1 par jour et par personne par la Banque mondiale. Nous avons exposé dans une des séances précédentes les critères de classification de la Banque mondiale et nous avons constaté qu'elle donne de la priorité à tout ce qui est d'ordre économique. شيء طبيعي لأن الأمر يتعلق بمؤسسة مالية دولية لها وزنها الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي، وبالتالي على مستوى المعايير وعلى مستوى الأبحاث تعطي الأهمية للمعايير ذات الطابع المالي وذات الطابع الاقتصادي. إذن هنا تقرير الذي صدرت سنة 1990 يتحدث عن عتبة الفقر المطلق، le seuil de pauvreté absolue. Et il l'a fixé à $1 par habitant et par personne. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن أي بلد تكون فيه المعدل تاع العيش تاع الأفراد أقل من $1 في اليوم إلا ويحسب بأنه تحت عتبة الفقر، ولا بأن مجموعة معينة تعيش تحت العتبة المطلقة للفقر عندما يتعلق الأمر بأفراد يعيشون بأقل من $1
اليوم. Donc la formule des pays pauvres ou l'expression des pays pauvres ou la notion des pays pauvres est née selon la base du revenu par habitant. منين شنو هو الأصل تاع هاد مصطلح الدول الفقيرة؟ دونك الأصل ديالو مرتبط بحساب هاد المعدل الدخل الفردي. Il est utilisé pour désigner les pays dont le niveau de vie mesuré par le revenu national réel, que nous avons déjà exposé dans une des séances précédentes, le revenu national réel par tête, qui est inférieur au revenu mondial réel par tête. Donc on a un revenu mondial, on a parlé des modalités de calcul de ce revenu, qu'on peut calculer à partir du revenu donc des pays du monde. Et lorsqu'on divise ce revenu mondial sur la population mondiale, on va avoir une moyenne particulière par habitant du monde. Donc et ça va être le revenu mondial réel par tête, c'est-à-dire par habitant. Donc, et on va avoir pour chaque pays, selon sa production, selon ses revenus et selon ses populations, on va avoir pour chaque pays un revenu national réel par tête, c'est-à-dire par habitant. Donc lorsque ce revenu de pays est inférieur au revenu, à la moyenne du revenu mondial, on parle d'une situation de pauvreté. Donc c'est pour cela la Banque mondiale distingue trois types de pays. يعني تميز بين ثلاثة مجموعات من الدول. Donc le premier, c'est les pays à revenus faibles, c'est-à-dire les pays ayant un produit national brut par habitant inférieur à 675 $ en 1996. Donc ça, c'est des statistiques relatives à 1996. Pourquoi on donne l'année? Parce que ce revenu, donc il change d'une année à une autre, d'abord. Deuxièmement, parce que ce seuil aussi de pauvreté, il peut être mobile. Il peut être mobile. Donc le 1 $ dont on a parlé, par exemple en 1990, il peut changer. Donc pour la classification faite par la Banque mondiale, les pays à revenus faibles, ce sont ceux qui ont un revenu inférieur à 600, un revenu par habitant inférieur à 675 $ en 1996, pardon. Et donc à cette période, le nombre de pays qui sont dans cette catégorie 1, ils sont de l'ordre de 57 pays. Le deuxième type de pays, ce sont les pays à revenus intermédiaires, tranches inférieures. Donc les pays à revenus intermédiaires, tranches inférieures, c'est-à-dire que dans ces pays à tranches à revenus intermédiaires, il y a deux sous-groupes. Le premier, c'est à tranches inférieures, c'est-à-dire les pays ayant un produit national brut par habitant qui se situe entre, on va rajouter 1 $ à ce que nous avons tout à l'heure, donc 676 $ à 2695 $. Donc soit 58 pays. Puis les pays à revenus intermédiaires, tranches supérieures. Donc les pays à revenus intermédiaires, tranches supérieures. C'est-à-dire, on rajoute encore une fois 1 $ à la limite de tout à l'heure. Donc les pays dont le PNB par habitant est de 2695
96 dollars jusqu'à 8355 dollars, soit 29 pays. Puis la troisième catégorie, c'est les pays ayant un revenu supérieur à 8355 dollars. Donc là, c'est la troisième catégorie donc de pays. Donc ceux qui font partie donc des pays développés. Donc dans ce texte, on constate qu'il y a un certain nombre donc de locutions, de termes et de concepts. D'abord, pauvreté, تعني الفقر. Les biens, السلع أو المواد. Les services, الخدمات. Le seuil de pauvreté, عتبة الفقر. Absolu, مطلقة. إذن le seuil de pauvreté absolu, عتبة الفقر المطلق. Le niveau de vie, مستوى المعيشة الذي تحدثت عنه خلال الحصة ما قبل الماضية عندما تحدثنا عن طرق حساب مؤشر التنمية البشرية، والذي قلت بأنه يختلف عن ظروف العيش les conditions de vie. إذن كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا فيما يتعلق بما قدمته بالفرنسية، فالمعيار الذي اعتمد عليه لإطلاق تسمية الدول الفقيرة هو معدل الدخل الفردي المعتمد من طرف البنك الدولي، والذي وجهت له عدة انتقادات. وهذه الانتقادات سبق أن أعطينا جزءا منها أو سلطنا الضوء على جزء منها فيما عندما تحدثنا عن المعايير المعتمدة من طرف هذه المؤسسة لتصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة. إذن وهذه الانتقادات تنبني أساسا على كون معيار الاقتصادي أو النقدي لا يكفي للحسم والقول بأن بلد معين في وضعية متخلفة أو في وضعية متقدمة، لسبب بسيط، هو أن هناك دول تتوفر على معدلات دخل مرتفعة لكنها ليست بالضرورة مصنفة داخل دول العالم المتقدم. والدليل على ذلك أو المثال الذي يعطى بكثرة في هذا الإطار هو الدول النفطية التي بفضل العائدات البترولية والعائدات الغازية تكون عندها معدلات دخل مرتفعة، وبالتالي إذا شفنا من هذا الجانب تنكون أمام دول متقدمة من حيث الدخل، لكنها على مستوى الواقع هي دول متخلفة لأن تغيب عنها تلك الخصائص التي قدمناها خلال تقديم التعاريف الخاصة بالتنمية. إذن هذه الانتقادات التي وجهت إلى هذا المعيار تاع الدول الدول الفقيرة دفع هيئة الأمم المتحدة لاعتماد مؤشر التنمية البشرية ثم بعده مؤشر الفقر البشري، واللذين يعتبران أكثر دقة. لماذا؟ لأنها مؤشرات مركبة، كونها مؤشرات مركبة. إضافة إلى ذلك معيار الدخل الفردي لا يعطينا صورة طبق الأصل للواقع، والدليل على ذلك هو أن داخل مجموعة الدول الفقيرة نجد اختلافا كبيرا من حيث الدخل. لذلك عندما تحدثنا في الحصة الماضية عن كون مجموعة دول العالم الثالث ليست كلا متجانسا، لهذا السبب، هذا سبب من الأسباب التي لا يمكن اعتبار دول العالم الثالث بأنها كل متجانس. فدول مدغشقر مثلا عندها 250 دولار للفرد، أثيوبيا كان عندها 100 دولار للفرد، ولكن يجب الحيطة والحذر من الاستمرار في اعتبار أثيوبيا دولة ولا من الدول الفقيرة
على مستوى سميتو القرن الافريقي او القاره الافريقيه. لماذا؟ لان هذه الدوله حققت تطور اقتصادي جد هام خلال ال20 سنه الماضيه. بالتالي إلا خدينا رجعنا الى مصادر على مستوى الشبكه العنكبوتيه على مستوى الانترنت وبحثنا على معايير اقتصادية تهم دولة إثيوبيا، سنجد بأنها حققت قفزة نوعية جد مهمة داخل مجموعة الدول الإفريقية ككل، وبالتالي يجب الحيطة والحذر من هذا الاعتماد. هذه إحصائيات تهم مرحلة معينة نهاية القرن الماضي، وبالتالي فهي صنفت أقل من مدغشقر مثلا وأقل من موزمبيق، وبالتالي فهي صنفت ضمن الدول الإفريقية الأكثر فقرا. إذا هذه الدول توجد رغم هذا ضعف المعدل الدخل الفردي توجد في نفس المجموعة مع المملكة العربية السعودية اللي عندها 7230 دولار للفرد كمعدل، وتتواجد مع الكويت في نفس المجموعة تاع الدول الفقيرة المتخلفة اللي عندها 18030 دولار للفرد. وهذا شيء لا يستقيم، لا يمكن جمع دول من هاد اللي كتوفر فيها هذه الفوارق كبيرة على مستوى الدخل داخل مجموعة واحدة. أي أن دولا بترولية لها معدلات دخل فردي يفوق فيها تلك المسجلة في بعض الدول المصنفة ضمن الدول المتقدمة والمصنعة. ماشي فقط بأن دول العالم الثالث ولا الدول الفقيرة ليست متجانسة، بل أن بعض هذه الدول المصنفة ضمن الدول المتخلفة اللي هي الدول البترولية في بعض الأحيان معدلات الدخل ديالها يكون أكثر بكثير من معدلات الدخل في الدول المتقدمة، كما يمكن أن نلاحظ ذلك من الإحصائيات هذه الجدول الذي يحمل عنوان مقارنة معدلات الدخل الفردي لبعض دول العالم. إذا في هذه الجدول تتضح لنا جوج الأصناف من الدول المتخلفة والدول المتقدمة. إذا الدول المتخلفة هي اللي عطينا الإحصائيات ديالها قبل قليل، 100 دولار في أثيوبيا كمعدل فردي لسنة 2000، مدغشقر في 250 دولار، موزمبيق 210، المملكة العربية السعودية 7230، الإمارات العربية 17870، الكويت 18030. إذا هذه دول متخلفة وفيها تناقض كبير. الدول المتقدمة لدينا كوريا الجنوبية 8910، اليونان 11960، سويسرا 38140، لوكسمبورغ 42060. إذا غادي نشوفوا بأن المملكة العربية السعودية مثلا ولا الإمارات العربية والكويت المعدلات الدخل ديالها رغم أنها مصنفة داخل الدول الفقيرة والمتخلفة فهي معدلاتها تفوق الدول معدلات الدخل مثلا في كوريا الجنوبية وفي اليونان. وهذا دليل على أن معيار الدخل لا يكفي للحديث عن دولة متقدمة أو متخلفة. La notion des pays arriérés يعني المصطلح الرابع أو التعبير الرابع مصطلح الدول المتأخرة. Donc la notion des pays arriérés. Donc pour parler et discuter donc de cette notion, je vais me baser, ou je me suis basé plutôt, sur un texte donc de Fouad Ben Sghair dans son livre, tiré de son livre Le sous-développement, dans lequel il écrit: fondée sur la théorie de la croissance de Rostov, cette notion considère le sous-développement comme un simple retard. دول متأخرة، إذا تعتبر مسألة التخلف مسألة التأخر عن الركب تاع الدول المتقدمة. كاين واحد النوع من الشبه مع مصطلح الدول السائرة في طريق النمو. Donc pour Fouad Ben Sghair, il s'agit d'une notion basée et fondée sur la notion de la théorie de la croissance, نظرية النمو de Rostov. En conséquence, les pays développés aujourd'hui ne sont que les sociétés sous-développées d'hier.
وبالتالي إلى بنينا على هذا المضمون فإن الدول المتقدمة تاع اليوم ما هي إلا الدول متأخرة أو متخلفة تاع الأمس تاع الماضي. هذا من ناحية معينة صحيح نسبيا، لأن إلا خدينا مثلا الدول ديال جنوب شرق آسيا غادي نلقاوها بأنها دول متقدمة حاليا، مثلا كوريا الجنوبية، مثلا سنغافورة، مثلا هونغ كونغ، كلها دول كانت متخلفة في بداية القرن الماضي، بل حتى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لكن ابتداء من السبعينيات تحولت هذه الدول إلى قوى اقتصادية إقليمية، بل قوى اقتصادية عالمية. إذن les pays développés d'aujourd'hui ne sont que les sociétés sous-développées d'hier. Donc من وجهة نظر معينة شيء صحيح. Or, si l'on compare la situation de ces pays avant leur décollage économique à la situation actuelle des pays sous-développés, on constate que les premiers n'étaient pas économiquement dépendants comme c'est le cas aujourd'hui des seconds. Donc Fouad Bensgher nous explique بأن الدول المتقدمة الحالية ما عندهاش نفس الوضعية تاع الدول المتخلفة. إذا الدول المتقدمة حاليا ما كانش وضعيتها سابقا هي نفس وضعية الدول المتخلفة حاليا، لسبب واحد هو أن تلك الدول المتقدمة حاليا في ماضيها لم تكن تعاني من التبعية لجهة معينة، وهذا شيء تعتبره فؤاد بنصغير يعني جد مهم، لأن التبعية لطرف آخر قد يعرقل التنمية، وبالتالي بالنسبة ليه لهذا الباحث فالدول المتقدمة المتخلفة الحالية تعاني من التبعية أو من أنواع مختلفة من التبعيات. سيكون لنا موعد آخر للحديث عنها في النصف الثاني أو في السداسي الثاني من هذا المقرر، وبالتالي لا يمكن أن تكون وضعيتها مشابهة لوضعية الدول المتقدمة في الماضي ديالها. Par ailleurs, la nature des relations économiques internationales aujourd'hui constitue une entrave sérieuse devant le développement économique de ces pays. Donc il nous rajoute, pardon, il nous explique non seulement les pays sous-développés d'aujourd'hui, ils souffrent de la dépendance par rapport aux pays développés, mais en plus, le contexte international d'aujourd'hui, qui est le contexte des relations économiques internationales, يعني السياق تاع العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية لا تساعد بالضرورة على الخروج من وضعية التخلف لاعتبارات كثيرة، منها ما هو مرتبط بالتبعيات فعلا، وما هو مرتبط كذلك بإشكاليات العولمة الاقتصادية، donc la mondialisation économique ou la globalisation économique. Donc فؤاد بنصغير من هذا الجانب تقول بأن مسألة ولا la notion des pays arriérés c'est une notion qui s'est basée sur la théorie de la croissance donc de Rostov. Mais il nous dit que la comparaison n'est pas possible entre la situation des pays sous-développés d'aujourd'hui avec les pays sous-développés d'avant, c'est-à-dire la situation ancienne des pays développés d'aujourd'hui. Donc dans ce texte, on a un certain nombre donc, de locutions, donc la théorie donc, de la croissance, Nadariyat Nomo, donc de Rostov, le décollage économique, l'intilaqa al-iqtisadiyya, l'économiquement indépendant, تابع اقتصاديا، يقول بأن الدول المتخلفة الحالية تابعة اقتصاديا أو تعاني من التبعية الاقتصادية حاليا. Les relations économiques internationales, donc العلاقات الاقتصادية الدولية, donc constitue une entrave sérieuse عائق حقيقي للتنمية, donc le développement économique التنمية الاقتصادية. إذا مصطلح الدول المتأخرة
يقترب شيئا ما من مضمون مصطلح الدول الأقل نموا، les pays les moins avancés. مصطلح الدول المتأخرة يقترب شيئا ما من مضمون مصطلح الدول الأقل نمو، بحيث يوحي إلى أن هذه الدول فقط في تأخر عن الدول التي تعتبر اليوم متقدمة، والتي كانت هي الأخرى متخلفة في البداية. وهذا شيء لا يتفق معه الباحث السالف الذكر، باعتبار أنه يقول بأن السياق الدولي والخصائص العامة للسياق الدولي للمرحلة التي كانت فيها الدول المتقدمة الحالية في وضعية التخلف سابقا ليس هو السياق الحالي الجد المعقد باعتبارات كثيرة، منها ما هو مرتبط بالتبعية وما هو مرتبط كذلك ب طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية المتسمة بسيطرة هذا الجانب تاع العولمة الاقتصادية. إذن بالتالي فحسب مستعملي هذا التعبير تخلف هذه البلدان هو فقط مشكل وقت ليس إلا. أما مستعملي التعبير الثاني أي الدول الأقل نموا فهم يربطون المصطلح بنظرية التأخر والتخلف التي تعتبر كل الدول سائرة في طريق النمو، التي تعتبر كل الدول سائرة في طريق النمو، لكن بوتيرات مختلفة بعضها عن البعض الآخر. وهذا ما أشرت إليه في الحصة الماضية عندما تحدثنا عن الدول السائرة في طريق النمو، وقلت بأن المسألة ليست مسألة طريق نمو، بل المسألة معقدة لأن الأمر يتعلق باختلاف وتيرة النمو. دونك وتيرة النمو الدول المتقدمة أكبر بكثير من وتيرة الدول المتخلفة، وبالتالي فسيكون من الصعب بمكان أن تلتحق الدول المتخلفة بركب الدول المتقدمة على مستوى التنمية الاقتصادية. إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.